नमस्कार दर्शक बंधु आजिर एही विशेष अध्याय को आपनकु स्वागत। श्रीकृष्ण कहती जीवनर प्रत्येकटी मुहूर्त एक नूतन शिक्षा एवं प्रत्येकटी जंत्रणा एक नूतन जन्मर संकेत। जेतेबेले मनीष निजकु असहाय मने करे सेतेबेले भगवानक अदृश्य हाथ ताकु धरि थाए। आसंतु श्रीकृष्णक पवित्र चरण रे मन प्रणिपात करी एही भक्तिमय यात्रा आरंभ करिबा। कोन आपण केबे एमिति अनुभव करिसंती जे आपण पूरा दुनिया रे एकुटिया होई जाइछंती, जेतेबेले आपणक चारि पाखरे केवल अंधार एवं नैराश्यर कोलाहल शुभुथाए। मने रखंतु जेतेबेले पांडव माने सर्वस्व हराई वनवास जाइथिले सेतेबेले भी सेमाने एकुटिया नथिले, कारण स्वयं नारायण सेमानक साथीरे थिले। आज आपण जेउ समस्या देई गति करूछंती ताहा कोनोसी अंत नुहे, बरं एक भव्य विजयर प्रस्तुति। जदि आज आपणक स्वप्न भांगी जाइछि किंबा केही प्रियजन विश्वासघातकता करिछंती, तेबे जानि रखंतु जे भगवान आपणक जीवनरु किछि मैला सफा करूछंती, जहा फଳରେ आपणक जीवन रे शुद्ध आनंद प्रवेश करि परिबो। श्रीकृष्णक अमृत बाणी अनुसारे जीवन रे जहा भी घटे ताहा केवल मंगल पई ही घटे, किंतु आमे साधारण मनीष होइथिबारु सेही समय रे एहा बुझी पारु नाही। जेतेबेले आम आखिरु लुह झरी थाए सेतेबेले आमे ईश्वरंकु दोष देउ। आमे प्रश्न करू, हे प्रभु मु कोन पाप करिथिली जे मते एते बड़ दंड मिलिला? किंतु प्रभु हसी करी आमकु देखुथांती, कारण से जानती जे एही कष्ट ही आमकु जीवनर असल मूल्य सिखाइबो। जदि आज आपण कोनोसी अंधार रे फसी जाइछंती तेबे सेही अंधार को डरंतु नाही, बरं सेही अंधार रे निज भितरर आत्मविश्वासर दीपकु जळांतु। जीवनर गतिपथ बेले बेले बहुत जटिल होई जाए। आमे जहा चाहू ताहा आमकु मिले नाही। आमे सेही जिनिस पई कांदु जहा आमर होई न थाए। भगवान आमकु सेही जिनिस दियंती नाही जहा आमे चाहू, बरं सेही जिनिस दियंती जहार आमकु प्रकृतरे आवश्यकता थाए। मने रखंतु जेउ गछकु बेसी कटा जाए सेही गछ ही सबुठारु सुंदर भावरे बढ़ी थाए। सेहीपरि जेउ मनीषकु जीवन बेसी आघात दिए सेही मनीष ही दिने संसार पाई एक उदाहरण साजी थाए। आजिर परिस्थिति आपणकु भांगिबा पाई नुहे, बरं आपणक भितरे लुचि रहिथिबा शक्ति को जागृत करिबा पाई आसीछि। प्रभु श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्र युद्धभूमि रे अर्जुनंकु एक बड़ सत्य कहिथिले, हे अर्जुन तुमे केवल तुमर कर्म कर, फलर आशा रखि नाही। आज आमे समस्ते केवल फल पछरे दौड़ुछु। जेतेबेले फल आम मन मुताबक हुए नाही आमे भांगी पड़ू, किंतु जदि आमे निज कर्म को भक्ति एवं सचोटतार सहित करिबा तेबे सफलता आम पछरे गुड़ाइब। दुनियार कौनसी भी समस्या भगवानंक ठारु बड़ नुहे। जेतेबेले आपण निजकु सेही परम पुरुषंक पाखरे समर्पण करिदेबे सेतेबेले आपण अनुभव करिबे जे आपणकर सबु बोझ केमिति हालुका होई जाउछि। आज आपण जेउ जंत्रणा रे अछंती ताहा केवल सामयिक। समय सबुठारु बड़ वैद्य। जेउ लोकमाने आज आपणकु परिहास करूछंती काली सेही माने ही आपणक पई ताली बजाइबे, किंतु सेथि पई आपणकु धैर्य धरिबाकु पड़िबो। आपणक भितरे थिबा सेही दिव्य शक्ति को चिन्हंतु। आपण एक साधारण शरीर नुहंती, आपण सेही परमात्मांक एक अंश। तेणु निजकु केबे भी दुर्बल मने करंतु नाही। आपणकर प्रत्येकटी कष्टर हिसाबर सेही उपरवालांक पाखरे अछि। से सठिक समय रे आपणकु सबु किछि फेराई देबे। जीवन एक परीक्षा एवं एही परीक्षा रे केवल सेही माने ही पास करंती जेउ माने परिस्थिति सहित लड़िबा जानिछंती। जदि आज आपणक पाखरे किछि नाही तेबे भाबंतु जे आपणक पाखरे हराइबा पई किछि नाही, किंतु पाइबा पई सारा दुनिया बाकी अछि। श्रीकृष्ण सबु बेले आपणक हृदय रे विराजमान। केवल आखि बंद करि थरे तांकु डाकंतु, देखिबे से निश्चय आपणक डाक सुनिबे। आजिर एही अध्याय आपणकु एतिकी सिखाउछि जे जहा होइगला ताकु भूली जाआंतु, जहा हेबाकु जाउछि ताकु स्वागत करंतु। जीवन रे जेतेबेले आमे कोनोसी बड़ कष्ट देई गति करू हमकु लागे जे भगवान हमकु भूली जाइछंती, किंतु प्रकृत रे सेही समय रे ही से आमर सबुठारु निकटतर थांती। श्रीकृष्ण कहंती, हे मानव तुमे जेउ विपद को देखि डरुछ ताहा हुए तो तुमको एक बड़ विनाशरु बंचाइबा पई मोर एक योजना। एहाकु बुझिबा पई सेही राजा एवं कृषकंक कहानी को मने पकांतु। सेही सरल कृषक जनक जेतेबेले राजांक क्रोधर शिकार हैला सेतेबेले से कांदी नथिला किंबा राजांकु अभिशाप देई नथिला। जेतेबेले राजा ता उपरकु अंगूर फिंगिले से प्रतिथर कहिला, ईश्वर बड़ दयालु। एही गोटिए वाक्य भितरे जीवनर सबुठारु बड़ दर्शन लुचि रहिछि। आमे साधारणतः कष्ट पाइले अभियोग करू, किंतु सेही कृषक जनक सेही कष्ट भितरे भी संतोष खोजी पाइथिला। से भाबिथिला जे जदि सेदिन से अंगूर बदलरे नडिया किंबा आंबो आनिथांता तेबे राजांक क्रोध जोगु तार मृत्यु निश्चित थिला। एथिरु आमकु शिक्षा मिले जे जीवन आमकु बेले बेले छोट छोट आघात दिए, जहा फଳରେ आमे एक बड़ दुर्घटनारु रक्षा पाई जाऊ। आपणक जीवन रे हुए तो कोनोसी चाकरी मिली न थाई पारे, कोनोसी संपर्क भांगी जाई थाई पारे, किंबा कोनोसी परीक्षा रे आपण असफल होई थाई पारंती। सेही समय रे आपणकु खराब लागिबा स्वाभाविक, किंतु थरे भाबंतु हुए तो भगवान आपणक पई एहाठारु किछि बहुत बड़ एवं उन्नत जिनिस साइती रखिछंती। जदि आपण सेही छोट जिनिस रे अटकी जाई थांते तेबे आपण केबे भी सेही बड़ सफलता पाखरे पहुंची पारि न थांते। श्रीकृष्ण गीतारे कहिछंती, जहा होईछि भल होईछि, जहा हेउछि भल हेउछि एवं जहा हेबो ताहा मध्य भल ही हेबो।
ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ସୀମିତ, ଆମେ କେବଳ ଆଜିକୁ ଦେଖିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପରମାତ୍ମା ଆମର କାଲିକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଜଣେ ମା ଯେମିତି ନିଜ ଛୁଆକୁ ପିତା ଔଷଧ ଜବରଦସ୍ତି ଖୁଆଇଥାଏ, ସେଥିରେ ପିଲାର ମଙ୍ଗଳ ଥାଏ, ସେମିତି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ କଷ୍ଟର ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଜୀବନ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ପଥର ହାତୁଡ଼ିର ଆଘାତ ସହିପାରେ, ସେହି ପଥର ହିଁ ମନ୍ଦିରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ପୂଜା ପାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତିର ଆଘାତ ସହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିଜ ମନରୁ ନୈରାଶ୍ୟକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହସିକରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ନିଜେ ଛୋଟ ହୋଇଯିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେଠାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଭକ୍ତି କେବେ ବି ବୃଥା ଯିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜାହାଜ ସେତେବେଳେ ବୁଡ଼େ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣି ଥାଏ, ଜାହାଜ ସେତେବେଳେ ବୁଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ। ସେମିତି ବାହାର ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ ଥାଉ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ମନ ଭିତରକୁ ନେବେ ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ଏକ ବହି ପରି ଦେଖିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖର ପୃଷ୍ଠାରେ ଏତେ ଅଟକି ଯାଉ ଯେ ଆଗକୁ ଥିବା ଖୁସିର ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟାଇବାକୁ ଭୁଲିଯାଉ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଉଚ୍ଚ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଚଢ଼େଇ ଆକାଶର ଶୀର୍ଷକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ତାକୁ ତଳେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁଦାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମୋହତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ମହାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ସଙ୍କୁଚିତ ମନୋଭାବ ଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସ୍ୱାର୍ଥହୀନ ପ୍ରେମ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତାହା କାଚ ପରି ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କର ହୃଦୟର ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ତିଆରି, ତାହା ବଜ୍ର ପରି ଶକ୍ତ। ପରିବାରର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ କେବେ ବି ହେୟଜ୍ଞାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରିବାର ହେଉଛି ସେହି ବୃକ୍ଷ ଯାହା ସୁଖ ସମୟରେ ଫଳ ଦିଏ ଏବଂ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଛାଇ ଦେଇଥାଏ। ପରିବାର ସହିତ ରହିଲେ ସୁଖ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ପରିବାରର ସାଥୀ କେବେ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏକ ମହାନ ବାଣୀ ହେଉଛି, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁ। ଦୁଃଖ କେବଳ ଆମକୁ କନ୍ଦାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମକୁ ଜୀବନର ଗଭୀର ସତ୍ୟ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଏ। ଏହା ଆମକୁ ମଜବୁତ କରେ ଏବଂ ଭୁଲ ଓ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଶିଖାଏ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ତାକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ତୁଳନା ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ମାଛ କେବେ ବି ଗଛ ଚଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ କି ସିଂହ ପାଣିରେ ପହଁରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ତାହା କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ସଙ୍ଗତିର ପ୍ରଭାବ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ। ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏକୁଟିଆ ରହିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଏକାଗ୍ରତା ରଖନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବରଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେହି କଷ୍ଟକୁ ସହିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାକୁ କେବେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଦୁନିଆ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନର ସରଳତା ହିଁ ଜୀବନର ଅସଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁଠି ମନ ସଫା ଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସାଦଗୀ ଥାଏ, ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲିଆସେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଲୋଭ, ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ, ସେଠାରେ କେବଳ ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ବିରାଜମାନ କରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତାମତକୁ ନିଜର ସତ୍ୟ ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପରାମର୍ଶ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟ କ'ଣ, ତାହା କେବଳ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖାଇବାକୁ ଆସେ। ଫରକ କେବଳ ଏତିକି ଯେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି ନା କେବଳ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ତାର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ ତ କରୁ, କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ନିଜର ଶାନ୍ତି ହରାଇ ବସୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୃଷକ କେବଳ ବର୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଏବଂ ବିହନ ବୁଣିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତାର କ୍ଷେତ କେବେ ବି ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର କେବଳ କର୍ମ କରିବାରେ ଅଛି, ଫଳ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫଳର ଆଶା ଛାଡ଼ି କେବଳ କର୍ମରେ ମନ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଥାଏ। ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଏତେ ସହଜ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆଜି ଦୁନିଆର ସବୁ ମଣିଷ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ସଫଳତା ସେହିମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ଯେଉଁମାନେ ରାତିର ନିଦ ଏବଂ ଦିନର ସୁଖକୁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ କୁର୍ବାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ମହାନ ଜିନିଷ ଆରାମରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସଂଘର୍ଷକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ସମୟରେ ମଣିଷ କେବଳ ନତିଜା ବା ରେଜଲ୍ଟ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ସେହି କାମରେ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ପରିଣାମକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିରାଶା ଆସିବ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ,
ଯୁଦ୍ଧ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ମୁଁ ଦେବି। ଅର୍ଜୁନ କେବଳ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲେ, ଅସଲ ଯୁଦ୍ଧ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହୁଏ। ଆମେ କେବଳ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାର ପରିଣାମ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ସାରା ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳ କହୁଛି, ତେବେ ବି ଆପଣ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଦିନେ ଇତିହାସ ରଚନ୍ତି। ସଫଳତା ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୁଏ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ଏକ ହୋଇଯିବ, ସେହିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ କାମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଭାବି କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେହି କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜେ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ସାହସ ଦେଖାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କର୍ମପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାତି ଯେତେ ଗଭୀର ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସେତେ ନିକଟତର ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଦୁଃଖ ଯେତେ ବଢ଼ିଥାଏ, ସୁଖର ସମୟ ସେତେ ପାଖେଇ ଆସିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ କିଛି ଖରାପ ଘଟେ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, କେବେ କେବେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିଥାଏ। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହି କାହାଣୀଟିକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଥରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜାହାଜ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଭୟଙ୍କର ତୋଫାନରେ ଫସିଗଲା। ଜାହାଜଟି ବୁଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ସମୁଦ୍ର ଢେଉରେ ଭାସି ଭାସି ଏକ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ନା କେହି ମଣିଷ ଥିଲେ, ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟର ଆଶା ଥିଲା। ସେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲା ଏବଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋତେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚାଇଲେ ଯଦି ଏହି ଜନଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ମରିବାକୁ ଥିଲା? ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କିଛି କାଠ ଗୋଟାଇ ଏକ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କଲା। ସେଠାରେ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲୀ ଫଳ ଖାଇ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଦିନେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାର ସେହି ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଲା, ଦେଖିଲା ତାର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ସେହି କୁଡ଼ିଆଟି ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ହତାଶ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କେମିତି ହୋଇପାରିଲେ? ମୋର ସେହି ଶେଷ ଆଶାକୁ ବି ଆପଣ ଜଳାଇ ଦେଲେ। ସେହି ରାତିରେ ସେ ଭୋକ ଉପାସରେ ବାହାରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ସକାଳେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଏକ ବଡ଼ ଜାହାଜ ସେହି ଦ୍ୱୀପ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆସି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଜାହାଜର କ୍ୟାପ୍ଟେନକୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣମାନେ ଏହି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲେ? କ୍ୟାପ୍ଟେନ କହିଲେ, ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ନିଆଁ ଏବଂ କଳା ଧୂଆଁର ସଂକେତ ଦେଖିଲୁ। ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ କେହି ବିପଦରେ ଅଛି ଏବଂ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକୁଛି। ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ଯେଉଁ କୁଡ଼ିଆ ଜଳିଯିବାକୁ ସେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭାବୁଥିଲା, ସେହି କୁଡ଼ିଆର ନିଆଁ ହିଁ ଆଜି ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମର କିଛି ଛଡ଼ାଇ ନିଏ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ତୁମ ହାତ ଖାଲି କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବି। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ହୁଏ। ଆମର କୌଣସି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ହଜିଗଲେ କିମ୍ବା ଆମେ କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ସେହି ପରମ ପିତା କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳାଉଛି, ହୁଏତ ସେହି କଷ୍ଟ ହିଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତାର ସଂକେତ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତୋଫାନ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ କୂଳକୁ ନେଇଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ସଂସାରର ନିୟମ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ତୁମର ଅଛି, କାଲି ତାହା ଅନ୍ୟ କାହାର ଥିଲା ଏବଂ ପରଦିନ ତାହା ଆଉ କାହାର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଅହଙ୍କାର କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ମୋହ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଖାଲି ହାତରେ ହିଁ ଫେରିଯିବେ। ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ କେବଳ ନିଜର ଭଲ କର୍ମ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ନେଇକରି ଯିବେ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଜଳାଇଥାଏ, ତାପରେ ଅନ୍ୟକୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକ ବଡ଼ ମାନସିକ ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କ୍ଷମା କରିବା ଏକ ମହାନ ଗୁଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମୂର୍ଖତା ଅଟେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେବେ ବି ଅନ୍ୟାୟ ସହିବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସହିତ କେବେ ବି ବୁଝାମଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଏହି ସମୟରେ ମଣିଷ ବାହାରେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ବହୁତ ଏକୁଟିଆ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ହୃଦୟ ଅପେକ୍ଷା ମନ ବା ଦିମାଗର କଥା ବେଶୀ ଶୁଣୁଛୁ। ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ମତଲବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ସମୟ ଦେଖି ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସଚ୍ଚା ସମ୍ମାନ ସେଇଟା ନୁହେଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୁହାଯାଏ, ବରଂ ସେଇଟା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି, ତେବେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ,
କାରଣ ଭଗବାନ ସବୁଠାରୁ କଠିନ ଭୂମିକା କେବଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଯିଏ ଏହି ସଂସାର ରୂପୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ନିଜର କର୍ମ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଦେଖାଯିବ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁଠି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେଠାରେ ଏକ ଝରକା ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଲି ରଖିଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ପଇସା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବ। କାହା ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ତେବେ ନାରାଜ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁଠାରୁ ମିଠା ଫଳ ଦେଉଥିବା ଗଛକୁ ହିଁ ଦୁନିଆ ବେଶୀ ପଥର ମାରିଥାଏ। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ସଫଳତା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ସେହି ଭୟଙ୍କର ରଣଭୂମିରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ କେବଳ ସେନା ଏବଂ ଶସ୍ତ୍ରର ଝଙ୍କାର ଶୁଭୁଥିଲା। ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରଥ। କିନ୍ତୁ ସେହି ରଥ ଉପରେ ବସିଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଅର୍ଜୁନ ଆଜି ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସାମ୍ନାରେ ଶତ୍ରୁ ରୂପେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଖେଳାଇଥିବା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ତାଙ୍କୁ ଶସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜ ଭାଇମାନେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନମୋହ ଏବଂ ବିଷାଦରେ ଭରିଗଲା। ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୀରଙ୍କ ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା ଏବଂ ସେ ଅତି କାତର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ କେଶବ, ମୁଁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ନିଜ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଭିଜିଥିବା ସିଂହାସନ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ପାଇଁ କ'ଣ ମିଳିବ ଯଦି ସେହି ସୁଖ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ନିଜ ଲୋକ ବଞ୍ଚି ନଥିବେ? ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଚଳିବା ମୋ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହେବ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆମର ବିରୋଧରେ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉ। ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ପଳାୟନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ବୋଧହୁଏ ହାର ମାନି ନେବା ହିଁ ସମାଧାନ। କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସିଲେ। ସେହି ସ୍ମିତହାସ୍ୟରେ ଏକ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଷ୍ଟର କାରଣ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ମୋହ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ। ସେ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଭଳି କଥା ହେଉଛ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପଣ୍ଡିତ ସେମାନେ ମୃତ କିମ୍ବା ଜୀବିତ କାହା ପାଇଁ ଶୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ ସେମାନେ ତ ଶରୀର ମାତ୍ର, ଆତ୍ମା କେବେ ମରେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଜୀବନ ଏକ ରଣକ୍ଷେତ୍ର। ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ପଳାଇବା ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଯାହା ହେଉଛି ତାହା ସେହି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ନିଜ ମନର ଭୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ପଛକୁ ଫେରିଯିବ ତେବେ ଇତିହାସ ତୁମକୁ ଜଣେ କାପୁରୁଷ ବୋଲି କହିବ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶସ୍ତ୍ର ଉଠାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୋହର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଏହିପରି ଅନେକ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ। କେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ତ କେତେବେଳେ ପରିବାରର କଳହ, କେତେବେଳେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର କମି ତ କେତେବେଳେ ସମାଜର ତାତ୍ସଲ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେବେ ହେଲେ ହାର ମାନିବାକୁ ଶିଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଶିଖାନ୍ତି କିପରି ଶୂନ୍ୟରୁ ଶିଖର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରାଯାଏ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସେହି ବିଷାଦ ହିଁ ଗୀତାର ଜନ୍ମର କାରଣ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟତର କରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ସଂଘର୍ଷରେ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣ ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ତେବେ ଏହା କେବଳ ସେହି ନୀଳମାଧବଙ୍କ କୃପା। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାତର ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ କରୁଛ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହି ଶରୀର ତ ମାଟିର, ଦିନେ ନା ଦିନେ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି ତାହା ଅଜନ୍ମା ଏବଂ ଅବିନାଶୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମଣିଷ କେବଳ ଶରୀର ନୁହେଁ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ମରିଯିବା କିମ୍ବା ଆମର ପ୍ରିୟଜନ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେହି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପୁରୁଣା ଏବଂ ଚିରା ବସ୍ତ୍ରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରେ, ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ଶାଶ୍ୱତ ନିୟମ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବା କିମ୍ବା ସେଥିପାଇଁ ଶୋକ କରିବା କେବଳ ଅଜ୍ଞାନତା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହେ କୌନ୍ତେୟ, ଏହି ଆତ୍ମାକୁ କୌଣସି ଶସ୍ତ୍ର କାଟିପାରିବ ନାହିଁ। ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ। ଏହାକୁ ନିଆଁ ପୋଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ପାଣି ଭିଜାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପବନ ଶୁଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସେହି ପରମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିଯାଉ ସେତେବେଳେ ସଂସାରର କୌଣସି ଦୁଃଖ ଆମକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ହରାଇବା ଭୟରେ ସବୁବେଳେ ଥରୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି
ତୁମେ କ'ଣ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଯେ ହରାଇଦେଲ? ଆଜି ଯାହା ତୁମର ଅଛି କାଲି ତାହା ଅନ୍ୟ କାହାର ହୋଇଥିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ସଂସାରର ନିୟମ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଭଗବାନ ଆହୁରି କହିଲେ, ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଶୀତ ଏବଂ କାକର ଭଳି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଚାଲିଯାଏ। ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ବିପତ୍ତି ଆସେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେପରି ଅନ୍ଧାର ପରେ ସକାଳ ଆସେ ସେହିପରି ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏହି ସଂସାରରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର। ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରିବ ତେବେ ପୃଥିବୀର ଭୋଗ ପାଇବ, ଆଉ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଜୟ ଏବଂ ପରାଜୟର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି କେବଳ ନିଜର କର୍ମ କର। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହୁ। କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭାବୁ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ, ଯଦି କାମଟି ବିଫଳ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ। ଏହି ଚିନ୍ତା ହିଁ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତୁମର 100% ଚେଷ୍ଟା କର, କିନ୍ତୁ ଫଳର ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫଳର ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି କାମ କରୁ ସେତେବେଳେ ସେହି କାମଟି ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନ ଶାନ୍ତ ରହେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ସେହି ଅମର ଆତ୍ମାର ଅଂଶ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅପାର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଶରୀର କଷ୍ଟ ପାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର କେବେ ମରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ନିଜର କର୍ମ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଯଦି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତେବେ ଆପଣ ମୋତେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କର୍ମରେ କାହିଁକି ଲଗାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସିପାରିବି ନାହିଁ କି? ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କର୍ମର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଲେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହି ସଂସାରରେ କେହି ମଧ୍ୟ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ କର୍ମ ନ କରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ତୁମେ ଶରୀରରେ କର୍ମ କରୁନାହଁ ତଥାପି ତୁମର ମନ କର୍ମ କରୁଛି। ତେଣୁ କର୍ମରୁ ପଳାୟନ କରିବା ସନ୍ନ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ବରଂ କର୍ମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ହିଁ ଯୋଗ। ଭଗବାନ ଏକ ମହାନ ସୂତ୍ର ଦେଲେ, ନିୟତଂ କୁରୁ କର୍ମ ତ୍ୱଂ କର୍ମ ଜ୍ୟାୟୋ ହ୍ୟକର୍ମଣଃ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କର୍ମ କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ ବୋଧହୁଏ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଅଛ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ ସେଠାରେ ରହି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କର। ଜଣେ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସେବା କରିବା କର୍ମ, ଜଣେ ଛାତ୍ର ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା କର୍ମ ଏବଂ ଜଣେ ସୈନିକ ପାଇଁ ଦେଶ ରକ୍ଷା କରିବା କର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଏହି କର୍ମ କରିବାର ତରିକା କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। ଏହି ଧାଡ଼ିଟିର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାମ କରୁ ଆମର ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଫଳ ଉପରେ ଥାଏ। ଯେପରି ମୁଁ ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମୋତେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୋତେ ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ କି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫଳ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଭାବୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଏକାଗ୍ରତା କମିଯାଏ ଏବଂ ମନରେ ଭୟ ଓ ଚିନ୍ତା ଜନ୍ମ ନିଏ। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଫଳର ଆଶା ଛାଡ଼ି କେବଳ କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି କାମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେହି କର୍ମ ହିଁ ପୂଜା ପାଲଟିଯାଏ। ଫଳ ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ଭଗବାନଙ୍କର। ଯେପରି ଜଣେ କୃଷକ ତାର କାମ ହେଉଛି ବିହନ ବୁଣିବା ଏବଂ ଜଳସେଚନ କରିବା। ବର୍ଷା ହେବା କିମ୍ବା ଫସଲ ଅମଳ ହେବା ପ୍ରକୃତିର ହାତରେ। ଯଦି କୃଷକ କେବଳ ଫସଲ କଥା ଭାବି ବିହନ ବୁଣିବ ନାହିଁ ତେବେ ସେ କେବେ ହେଲେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅହଙ୍କାର ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରି କହିଛନ୍ତି, ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢ଼ାତ୍ମା କର୍ତ୍ତାହାମିତି ମନ୍ୟତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଭାବେ ଯେ ସେ ନିଜେ ସବୁ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ଆମେ କେବଳ ଏକ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ଭାବିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ସେଦିନ ଆମ ମନରୁ ସବୁ ବୋଝ ଓ ଚାପ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ହାତରେ ଏହି କାମଟି କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଭାବନା ଆସିଗଲେ ଜୀବନ ସରଳ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି କରନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ ଭାବନ୍ତୁ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ, ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଭାବନ୍ତୁ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହେବ। କର୍ମ ହିଁ ବନ୍ଧନର କାରଣ, ପୁଣି କର୍ମ ହିଁ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା। ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଯାହା ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଏହି ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ, ପ୍ରମାଥୀ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଖୋର। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହି ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବାୟୁକୁ ମୁଠାଇବା ପରି ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁ ଆମ ମନ ହଜାରେ ଆଡ଼େ ଦୌଡ଼େ। ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଅତୀତର ଦୁଃଖ ଆମ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଲେ, ହେ ମହାବାହ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏହାକୁ ବଶ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ହେ କୁନ୍ତିପୁତ୍ର, ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। କୃଷ୍ଣ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ତାର ବଶରେ ଅଛି ସେହି ମନ ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ମନ ତାର ବଶରେ ନାହିଁ
ସେହି ମନ ହିଁ ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଯାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ମନକୁ ଜିତି ନିଏ, ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ମାନ ଅପମାନ ଏବଂ ଶୀତ ଉଷ୍ମରେ ସମାନ ରହେ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗର ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯେପରି ଏକ ପବନଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଦୀପର ଶିଖା ସ୍ଥିର ରହେ, ସେହିପରି ଜଣେ ଯୋଗୀଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ କାହିଁକି ଅସ୍ଥିର ହେଉ? କାରଣ ଆମେ ବାହାର ଦୁନିଆରୁ ସୁଖ ଖୋଜୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ତ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ମନକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ହୁଏ। କୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ ସଂଯମତାର କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ଯୋଗ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଦୌ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଦୌ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବା ଏବଂ କାମ କରିବାରେ ଯିଏ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରେ, ତାହାରି ଦୁଃଖ ହିଁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ, ବାଲାନ୍ସ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଚେଷ୍ଟା କରେ କିନ୍ତୁ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେବା କାରଣରୁ ଯୋଗରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତାହାର କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ତାର ସବୁ ଶ୍ରମ ବୃଥା ହୋଇଯିବ? ଭଗବାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ କର୍ମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କେବେ ହେଲେ ଦୁର୍ଗତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଜନ୍ମରେ ସେ ସଫଳ ନ ହୁଏ, ତେବେ ନିଜର ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର ନେଇ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ପୁଣି ଯୋଗର ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ସମୟରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଡିପ୍ରେସନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଅଶାନ୍ତ ମନ। ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଭୁଲିଯାଉ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସନ୍ତୁ, ନିଜ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ମନ ହେଉଛି ଏକ ଶିଶୁ ପରି, ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଭଲ ଦିଗରେ ଚଲାଇବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ 5 ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ କରିବେ? ଯଦି ହଁ, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନୂତନ ଜିଜ୍ଞାସା ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଏହି ବିଶାଳ ସଂସାରରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରିବା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ସେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣିକାରେ ବିରାଜମାନ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦି, ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତ। ଆଦିତ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ, ଜ୍ୟୋତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବେଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସାମବେଦ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଏହି ସଂସାରରେ ଯେଉଁଠାରେ ବି କିଛି ବିଶେଷତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାହା ତାଙ୍କରି ଅଂଶ। ସେ ପର୍ବତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିମାଳୟ, ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଗଛମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ କେବଳ ଶୁଷ୍କ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପାଇବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ପଥ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କେବଳ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଭକ୍ତି ନୁହେଁ। ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମର୍ପଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ପରମ ଆଶ୍ରୟ ମାନି ନିଜର ସମସ୍ତ କର୍ମ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଏ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋତେ ଧ୍ୟାନ କରେ, ମୁଁ ତାକୁ ସଂସାର ସାଗରରୁ ତରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତୋୟଂ ଯୋ ମେ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରଯଚ୍ଛତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କେହି ଜଣେ ମୋତେ ଭକ୍ତିର ସହ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର, ଗୋଟିଏ ଫୁଲ, ଏକ ଫଳ କିମ୍ବା ଟିକିଏ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦିଏ, ମୁଁ ତାହାକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଉପହାରର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ଦେଖନ୍ତି। ଯେପରି ଶବରୀଙ୍କର ଏଇଁଠା କୋଳି କିମ୍ବା ସୁଦାମାଙ୍କର ଚୂଡ଼ାମୁଠିକୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେଥିରେ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ଥିଲା। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ବୋଧହୁଏ ବହୁତ ଧନ ଥିଲେ ବା ବହୁତ ଦାନ କଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଖାଲି ହାତରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, କିନ୍ତୁ ସରଳ ହୃଦୟରେ ଆସ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାର ଅହିତ କରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପରି ମନେ କରେ ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସ୍ଥିର ରହେ, ସେହି ଭକ୍ତ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଭକ୍ତି ଆମକୁ ଭୟଶୂନ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଯାଉ ଯେ ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମାତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ଭୟଭୀତ କରିପାରେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଶୁଚଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଶୋକ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ଡର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି, ତୁମର କୌଣସି ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ନିଜକୁ କେବେ ଏକୁଟିଆ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ନିଜର ସବୁ ସୁଖ, ସବୁ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ କେବଳ ଶାସକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବନ୍ଧୁ, ସେ ପିତା, ସେ ମାତା ଏବଂ ସେ ହିଁ ପରମ ଗତି। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନର ଡୋର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେବେ, ସେଦିନଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। କ'ଣ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ଗୀତାର ଶେଷ ଭାଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ ଏବଂ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି କହିଲି। ଏବେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କର। ଭଗବାନ କେବେ କାହା ଉପରେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲଦି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ପଥ ଦେଖାନ୍ତି।
ଚାଲିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆଶ୍ରୟ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ମୋର ଶରଣକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବି, ଶୋକ କର ନାହିଁ। ଏହି ଶରଣାଗତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଯେ ଯାହା ହେଉଛି ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ହିଁ ସବୁ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିପତ୍ତି ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଚିନ୍ତା ଓ ଭୟ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ତୁମେ କେବଳ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଏ ତାକୁ ପାପ କିମ୍ବା ପୁଣ୍ୟ କୌଣସିଟି ବାନ୍ଧି ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ସଂସାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସଂସାରଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହେ। କୃଷ୍ଣ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଧନ କିମ୍ବା ସୁଖ ଅର୍ଜନ କରିବା ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା। ଅନ୍ୟର ଧର୍ମକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ତାହାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଭଲ ପିତା, ଭଲ ପୁଅ, ଭଲ ନାଗରିକ କିମ୍ବା ଭଲ ଶ୍ରମିକ ହେବା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ରାସ୍ତା। ଗୀତାର ସାର କଥା ହେଉଛି ପ୍ରେମ, କର୍ମ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ରୋଧକୁ ଜୟ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଲୋଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପାଲଟିଯିବ। ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଅନ୍ତ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ। ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମୋହ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲେ ନଷ୍ଟ ମୋହ ସ୍ମୃତିର୍ଲବ୍ଧା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ମୋହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଫେରିପାଇଛି। ସେ ଧନୁ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନର ସାରଥୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କରିଦେବେ, ତେବେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୀତାର ଏହି ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ କେବଳ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନରେ ଉତାରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ବି ମନ ଅସ୍ଥିର ହେବ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ବାଣୀକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଲୁଚି ରହି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ଜୀବନକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛି। ଏଠାରେ ପଲ୍ଲକ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ଲୋକେ ପର କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଲି ନଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସଂସାରର ନିୟମ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜର ଆତ୍ମବଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଦୁନିଆର ଗୋଟିଏ କଡ଼ା ସତ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହାକୁ ଶୁଣାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମହଫିଲରେ ସହାନୁଭୂତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଳି ମାରିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥାଏ। ଆଜିର ସମୟରେ ଲୋକେ ଦୟା ଦେଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ତମାସା ଦେଖିବାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ଗୋପନୀୟ ଭାବନା ଏବଂ ଆଖିର ଲୁହକୁ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ସବୁବେଳେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କାରଣ କୁହାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ହିଁ ମଣିଷକୁ ହୃଦୟରେ ବସାଇଦିଏ କିମ୍ବା ହୃଦୟରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାହାର କରିଦିଏ। ଭାଗ୍ୟକୁ ହୁଏତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ କର୍ମ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ନିର୍ମାତା। ସହନଶୀଳତା ଏକ ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ସୀମା ପାର ହେଲେ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ କହିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାହାର ନା କାହାର କାହାଣୀରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ ହୋଇଥିବେ। ତେଣୁ ଲୋକେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୂଷା ପିଞ୍ଜରାରେ ସେଥିପାଇଁ ଫସିଯାଏ କାରଣ ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଜାଲ। ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ବିନା ତ୍ୟାଗରେ ମିଳିଥାଏ, ସେଥିରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବଡ଼ ବିପଦ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆଖି ବୁଜି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚକ୍ କରୁଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ସୁନା ନୁହେଁ ଏବଂ ପ୍ରତି ହସ ପଛରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ନଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ତାର ସଙ୍ଗତ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଢଳିଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସାଥୀ ବାଛିବା। ବିଶ୍ୱାସ ପାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବଚନ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ନିରନ୍ତର ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁମାନେ ଠକ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବେଇମାନି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ କ୍ଷଣିକ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରିଣାମ ବିନାଶକାରୀ। ସଫଳତା ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନିଜ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଥାଏ। ଯଦି ନିଜ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଗଲା, ତେବେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମଞ୍ଜିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଚାହେଁ, ସେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାବନା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାକୁ କେବଳ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯିଏ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରେ। ଖରାପ ସମୟ ଆସିଲେ ହିଁ ଚେହେରା ଉପରୁ ମୁଖା ହଟିଯାଏ। ଏହି ତିକ୍ତ ଅନୁଭବ ହିଁ ଅସଲ ଶିକ୍ଷା। ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ରକ୍ତର ନଥାଏ, ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତେବେ ଅଜଣା ଲୋକ ବି ଆପଣାର ହୋଇଯାନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତେବେ ନିଜ ଲୋକ ବି ପର ପାଲଟିଯାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେହି କିଛି କହୁଛି, ତେବେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ନୀରବତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶୋଧ। ପ୍ରକୃତିର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ମାଟି ତଳେ ଅନ୍ଧାରରେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ତେବେ ଯାଇ ସେ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଫଳ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିବ। ବସ୍ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ତାର ଶବ୍ଦ। ଜୀବନରେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଅତି ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ବୋଲାଯାଇଥିବା କଥା ହିଁ ମଣିଷକୁ କାହା ହୃଦୟରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରେ କିମ୍ବା କାହା ହୃଦୟରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାହାର କରିଦେଇପାରେ। ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସେହି ତୀର ଯାହା ଧନୁରୁ ବାହାରିଗଲେ ଆଉ ଫେରିଆସେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଗରେ କିଛି ଏମିତି କହିଦେଉ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମକୁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ବାଣୀକୁ ମଧୁର ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ମଧୁରତା ପଛରେ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରତାରଣା ନଥାଏ। ଭାଗ୍ୟକୁ ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୋଛି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବଦଳା ଯାଇପାରିବ। ଅନେକ ଲୋକ କେବଳ କପାଳକୁ ହାତ ମାରି ବସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୁଲିଯାନ୍ତି ଯେ ଭାଗ୍ୟର ରେଖା ମଧ୍ୟ ହାତର ପାପୁଲିରେ ଥାଏ, ଯାହା କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ କର୍ମ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି କଷ୍ଟ ସହୁଛନ୍ତି ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ କାଲି ପାଇଁ ମଜବୁତ କରୁଛି। ସହନଶୀଳତା ଏକ ମହାନ ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ ସହିବା ଭୀରୁତା। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ, ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ରଖି ସତ୍ୟ କହିବା ଏବଂ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁକିଛି ସହିଯିବା ମହାନତା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। ଏହି ସଂସାରର ଏକ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାହାର ନା କାହାର କାହାଣୀରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ ହୋଇଥିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛି ତାହା ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ। ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଖିରେ ସଚ୍ଚୋଟ ରହିବା ଯଥେଷ୍ଟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ତାର ସଙ୍ଗତ ଅନୁସାରେ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗତିରେ ବସିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହୋଇଯିବ। କୁହାଯାଏ, ଚନ୍ଦନ ଗଛରେ ସାପ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ କେବେ ତାର ସୁଗନ୍ଧ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ସଙ୍ଗତର ପ୍ରଭାବ ଖୁବ୍ ଗଭୀର। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ସାଥୀ ବାଛିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ପାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ବରଂ ନିରନ୍ତର ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଧୋକେବାଜ, ସେମାନେ ପ୍ରତିଟି ସୁଯୋଗରେ ଅସାଧୁତା ଦେଖାଇବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ କ୍ଷଣିକ, କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ ଅତି ବିନାଶକାରୀ। ସଫଳତା ଏବଂ ବିଫଳତା କେବଳ ଏହି କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯଦି ନିଜ ଉପରୁ ଭରସା ତୁଟିଗଲା, ତେବେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ଆତ୍ମବଳକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମୟ ଯେତେ କଠିନ ହେଉନା କାହିଁକି, ତାହା ବଦଳିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜିର ପରିଶ୍ରମ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସୁଫଳ ହେବ। କର୍ମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଫଳର ଆଶା ନ ରଖି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ନିଷ୍କାମ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି କର୍ମ ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ଆମକୁ ଯୋଡ଼ିଦିଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନର ଏହି ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝି ନିଜ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଉପଦେଶ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମକୁ ଆହୁରି ଭଲ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ସଫଳତା ଏବଂ ବିଫଳତା କେବଳ ଏହି କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆମେ ନିଜ ଉପରେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଯଦି ନିଜ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଗଲା, ତେବେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆମକୁ ମଞ୍ଜିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କେବେ ବି କାହାକୁ ନିଜ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ମଜବୁର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଏ, ସେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିବ ନାହିଁ। ସମୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଉଛି ଭାବନା। ତେଣୁ ଯିଏ ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରେ, କେବଳ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ହିଁ ନିଜର ଭାବନାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ହୁଏତ ଖରାପ ସମୟ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ କାହାର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବହି ବିନା ଯାହା ଶିଖାଯାଏ, ତାହା ହିଁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଅନୁଭବ। ଭାଗ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଏମିତି ଏକ ବୟସରେ ଉଦାସ କରିଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିବା ମୁଖାକୁ ଦେଖିପାରୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଖି ବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲୁ। ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ରକ୍ତର ନୁହେଁ, ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତେବେ ଅଜଣା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଜର ହୋଇଯାନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତେବେ ନିଜ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପର ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଖରାପ ସମୟରେ କେହି ପାଖକୁ ଆସି କହେ, ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଔଷଧ ଭଳି କାମ କରେ। କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, କେମିତି କରୁଛି ଏବଂ କାହିଁକି କରୁଛି, ଏହିସବୁ କଥାରୁ ଆପଣ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିବେ, ସେତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ନିଜ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା କଥାକୁ କେବଳ ନୀରବତାର ସହ ସହ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ନୀରବତା ନିଜେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉତ୍ତର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ମାଟି ତଳେ ଅନ୍ଧାରରେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ହିଁ ମଞ୍ଜିଟି ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ଏକ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରତିଟି ଦିନ ଏକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା। ଋତୁଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାନ୍ତି। ଖରା ତପସ୍ୟା ଓ ସହନଶୀଳତା ଶିଖାଏ,
ବର୍ଷା ସତେଜତା ଆଣିଦିଏ। ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖାଇ ଦେଇଯାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନୁଭବର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜ ଅନୁଭବରୁ ଶିଖେ, ସେ ଜୀବନରେ ଯେତେଥର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଦିଗ ହରାଏ ନାହିଁ। ଜୀବନ ସାରା ଲୋକେ ସୁଖ ସନ୍ଧାନରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି, ଧନ, ବସ୍ତ୍ର, ମକାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସୁଖର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଥିଲା ମନର ଶାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ। ଖୁସି କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ନଥାଏ, ଥାଏ ଏକ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଧନର ମୋହ ଥାଏ ତ କାହାକୁ ନାମର, କିନ୍ତୁ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କେବଳ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ କରିବା ଉଚିତ ଯିଏ କେବେ ଛଳନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ନିଜ ଜୀବନ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଉଛି ଆମେ ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ସେହିଠାରେ ହିଁ ଆଘାତ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ, ସେଠାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅସହ୍ୟ। ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରୀକ୍ଷା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୌନ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ମାନିଥାଉ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମିତି ଭାବି ନେଉ ଯେମିତି ସେମାନେ ଦେଖାଯାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଲୋକେ ରାବଣଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାର ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏତେ ଯୋଗ୍ୟ ବନନ୍ତୁ ଯେ କେହି ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ସାହସ ନ କରେ, ତୁମ ବିନା ତୁମର କ'ଣ ହେବ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଭିଡ଼ ତ ବହୁତ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଭିତରୁ ଆହୁରି ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାର ଚେହେରାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ଅସହାୟତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହାର ଆଖି ନଇଯିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଲଜ୍ଜିତ, ବରଂ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଗଭୀର ବେଦନା ଲୁଚି ରହିଥାଇପାରେ। ଟଙ୍କା ପଇସା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର ଚେହେରା ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗଢ଼ି ଉଠିବେ। ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଅଯଥା ଆସକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥିବା କୁଟା, ପାଦରେ ଫୁଟିଥିବା କଣ୍ଟା ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଦ୍ୱେଷ, ଏହି ତିନୋଟି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଅସମ୍ଭବ। ସମ୍ପର୍କରେ ନଇଯିବା କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପ୍ରେମର ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ୱରୂପ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନଇଯାଏ ବା ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ପାଇପାରିବ, ସେହିପରି ଯିଏ ସମ୍ପର୍କ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ନଇଯାଏ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପର୍କ ନିଭାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ରଖେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୁହ ଆଖିରୁ ବାହାରିପାରେ ନାହିଁ, ତାହା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ରଚନା କରେ। ତେଣୁ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ହାଲୁକା କରନ୍ତୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମୌନ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଶିଖିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧନବାନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ସେତିକି ଦୋହରାଉ ଯାହା ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ନୂଆ କିଛି ଶିଖୁ। ଯଦି ଜୀବନର ରାସ୍ତା କଠିନ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ମଞ୍ଜିଲ ନିଶ୍ଚୟ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ସରଳ ବାଟରେ କେବେ ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ସେହି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଯାହା ଆମର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁଭବ ହିଁ ଆମକୁ ପରିପକ୍ୱ ବନାଇଥାଏ। ବୁଝିବା ଲୋକ ତ ନୀରବତାରେ ବି ଅର୍ଥ ଖୋଜି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାଠାରୁ ଦୂରରେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପରିହାସ କରିବେ। ସାଥ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଭାନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ କଥା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ବଦଳିବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରେମରେ ଥାଏ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଅଲଗା କରିଦେବାର ତାକତ କେବଳ ଭ୍ରମ ବା ସନ୍ଦେହରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରେମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଦେହକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କ ହାରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ତେଣୁ ନିଜ ପାଇଁ ଜିତିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଦରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ସକାଳେ ଆମକୁ ଜଗାଇ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସତ କରିପାରିବା। ଜୀବନ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ଓ ଦିଗ ନେଇ ଆସେ। ବସ ପ୍ରେମ ଓ ସମର୍ପଣ ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଜୀବନ ଏକ ନଦୀ ଭଳି, ଯାହାର କାମ ହେଉଛି ବହି ଚାଲିବା। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରବାହକୁ ରୋକିବେ, ତେବେ ସେଥିରେ ପଚନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ରୋତ ସହ ଚାଲିବେ, ତେବେ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସାହସର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହିମ୍ମତ ସ୍ଥିର ଅଛି, ତେବେ କୌଣସି ଝଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ନୁଆଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନର ଦୌଡ଼ରେ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ଅବଶେଷ ହିଁ ପାଆନ୍ତି। ସଫଳତା କେବେ ରହି କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ, କେବେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ତ କେବେ ଶ୍ୱାସ ଅଟକିବା ଯାଏ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସମୟ ଅମୂଲ୍ୟ, ଏହା କେବେ ଫେରେ ନାହିଁ କି କାହା ପାଇଁ ରୁହେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଚିନ୍ତାର ଭଉରୀରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଆଜି ଏବଂ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଏକ ଇଚ୍ଛା ହୋଇ ରହିଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁନିଆର ପ୍ରତିଟି ବାଧା ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ କାନ୍ଥ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜୁନୁନ୍ ପାଲଟିଯିବ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଜୁନୁନ୍ କେବଳ ଏକ ଭାବନା ନୁହେଁ, ଏହା ଆତ୍ମାର ସେହି ନିଆଁ ଯାହା ଅନ୍ଧାରରେ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନିଏ। ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଇଠା ମାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟ ବନିଯାଇଛି,
तेबे केही आपणଙ୍କୁ रोकी पारिबे नाही। जुनून सेही शक्ति जहा थक्कापण ठारू आगरे चाले, जहा विफलताकू डरे नाही। जेउ व्यक्ति अन्यकू सम्मान देबा जाने सेही भितरु प्रकृतरे समृद्ध। मतलबी भिड़ जमाइबार कौनसी अर्थ नाही। जदि आपणक अंतरात्मा शून्य एवं अशांत अछि, सत्य पथरे चालुथिबा व्यक्ति केबे भी समालोचना को भय करे नाही। मने रखंतु, दुनिया केवल सेही माननकू समालोचना करे जो माने किछि अलगा करिबाकू चेष्टा करंती। श्रीकृष्ण कहंती, जीवनर सबुठारु बड़ सत्य हेउछि परिवर्तन। आपण एही पल बदलुथिबा दुनिया रे एमिति एक सुख किंबा साथी खोजुछंती जे केबे बदलिबो नाही। किंतु बुझी जांतु जे एठारे किछि मध्य स्थायी नुहे। जे एही सत्य को ग्रहण करिनिए से ही मुक्त होई पारे। संपर्क रे झुकी जिबा कोनोसी दुर्बलता नुहे, बरं प्रेमर एक पवित्र रूप। जेमिति सूर्य प्रति संध्यारे निजकू हजाई दिए जेपरि चंद्र तार आलोक पाई परिबो, सेहीपरि जे अन्यर खुशी पाई निजकू सामान्य नुआई दिए सेही सबुठारु गभीर संपर्क निभाइबार योग्य। जीवन रे एमिति अनेक समय आसे जेतेबेले आमकू अत्यंत एकुटिया अनुभव हुए। मने रखंतु, जेतेबेले सबु रास्ता बंद होई जाए सेतेबेले भगवानंको द्वार खोला थाए। जेतेबेले आपण कौनसी मंदिर बा देवतांको आगरे छिड़ा होई निज पई किछि न मागी केवल तांको धन्यवाद दियंती, सेतेबेले आपण जने साधारण मनुष्यरु ऊर्ध्वकू उठी जांती। सच्चा भक्त सेई जे निजकू पूर्ण समर्पण करिदिए। आम दुखर सबुठारु बड़ कारण हेउछि आमर इच्छा एवं मनमानी। जेतेबेले आमे ईश्वरंको नियम अनुसारे चालिबा आरंभ करू, जीवन रे संतुलन एवं शांति निजे निजे आसी जाए। केबे भी शंका करंतु नाही। जदि आपण कष्ट पाउछंती तेबे हुए तो कौनसी भूल होइथिबो। आमर कर्म सबुबेले आमकू पुरस्कार किंबा दंड देइथाए। अनेक संपर्क सेथिपाई शेष होई जाए, कारण जने सठिक भावे कहि पारे नाही एवं अन्य जनक सठिक भावे बुझी पारे नाही। बुद्धिमान व्यक्ति सेई जे निज आत्मा को चिन्हे। राजा भली बंचिबा पाई प्रथमे गोलाम भली परिश्रम करिबाकू पड़े। जदि आपणक लक्ष्य स्थिर अछि एवं कर्मरे सचोटता अछि, तेबे विजय निश्चित। जीवन रे प्रसन्न रहिबाकू हेले प्रथमे सेमानंकू भूली जाआंतु जो माने आपणंकू भूली जाइछंती। अत्यधिक आशा ही कष्टर मूल। जेते कम आशा रखिबे आत्मा सेते अधिक शांति पाइब। किछि संपर्क किराया घर भली होइथाए, ताकू जेते सजाइले भी ताहा केबे निजर हुए नाही। तेणु जेउठी सम्मान नाही सेठारु दूरेई जिबा ही श्रेष्ठ। निज व्यक्तित्व को एपरि गढ़ंतु जेउठी केवल सेही माने स्थान पाइबे जेउ माने आपणक मूल्य बुझिबे। जदि आपणको आमर एही प्रयास भलो लागिला तेबे वीडियो को लाइक करंतु एवं आपणकर अति प्रियजन मानक सहित एहाकू शेयर करंतु। आमर एही परिवार रे शामिल हेबा पई एवं एमिति आहुरी अनेक भक्तिमय वीडियो देखिबा पई पीसी ओडिया मोटिवेशन चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु। आपणकर गोटिए सब्सक्राइब आमको आहुरी उन्नत काम करिबा पई प्रेरणा देबो। निजर ध्यान रखंतु, हसुथांतु एवं भगवानक उपरे विश्वास रखंतु। आपणक समय शुभ हेउ। जय श्री कृष्ण।